नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर वालों न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री नानैया मोहता नाल दुवल्ले मुद्दों ते विचार वटांदरा। चोण कमीशन ने सियासी पार्टियां नूं मुफ्त योजनावां बारे विस्तारपूर्वक जानकारी उपलब्ध करवाउण बारे चिट्ठी लिखी। ओपेक ਅਤੇ रूस की अगवाई वाले सहयोगी देशों ने तेल उत्पादन में 20 लाख बैरल की रोजाना कटौती का फैसला किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैलीफोर्निया में पंजाबी परिवार के कतल की जांच लई केंद्र सरकार तो दखल की मांग की। BSF ने पंजाब के सरहदी पिंडां विच ड्रोन राही तस्करी की जानकारी देने वालियां लई इनाम का ऐलान किया। ते 36वीं राष्ट्रीय खेडां विच सब तो वध मैडल जित के सेना सब तो अगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑकलैंड विच न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री नानैया मोहता नाल गलबात की। ਉਹ न्यूजीलैंड ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਮਕਾਲੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। डॉक्टर जयशंकर ने हिंद प्रशांत और यूक्रेन संघर्ष वर्गे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों ते गलबात की शलाघा की। गलबात दौरान विदेश मंत्री ने कोविड उपावां तो प्रभावित भारतीय विद्यार्थियों और वीजे का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने इन्हां विद्यार्थियों के वीजा प्रक्रिया विच तेजी लियाउण की अपील भी की। चोण कमीशन ने मुफ्त योजनावां नूं लैके कीते जा रहे चोण वादियां बारे सारे राजनीतिक दलां नूं चिट्ठी लिखी है ते इस ते अपना इतराज प्रगट कीता है। कमीशन ने रियोड़ी कल्चर बारे सख्ती दिखाउंदियां सियासी पार्टियां नूं चोण वादे लागू करन दी पूरी योजना बारे विस्तारपूर्वक दस्सण लई किहा है। चोण वादियां कारण वित्ती व्यवहारता बारे मतदातावां नूं प्रमाणित जानकारी देण लई भी कहा गया है। चोण कमीशन ने राजनीतिक दलां नूं लिखी अपनी चिट्ठी विच सारे वादियां बारे तफसील विच दस्सण दा प्रस्ताव दिता है ते नाल ही इस दे सारे फायदिਆਂ ਅਤੇ आर्थिक पक्ष ਦਾ ब्यौरा देण ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। उन्होंने कहा कि वोटरां नूं इस दी पूरी जानकारी होनी चाहिए है कि राजनीतिक पार्टियां अपने चोण वादियां नूं किस तरह पूरा करनगियां। कमीशन ने सारे दलां नूं 19 अक्तूबर तक अपने विचार भेजण लई कहा। सुधार दी तजवीज़ राही चोण कमीशन दा मकसद वोटरां नूं ऐलाननामे विच चोण वादियां दी वित्ती व्यवहारिकता बारे सूचित करदा है। नाल ही यह भी दसना है कि चोण वादे राज जां केंद्र सरकार दी माली समर्था दे अंदर है भी ने जां नहीं। सुप्रीम कोर्ट विच भी देश भर विच मुफ्त योजनावां दे वादियां दे खिलाफ दर्ज पटीशन ते सुनवाई की गई सी। अदालत ने सुनवाई दौरान रियोड़ी कल्चर ते सख्ती दिखाउंदियां चोणां तो पहलां इस दा हल कड्ढण दी लोड़ ते जोर दिता सी। अदालत ने इस विषय ते केंद्र सरकार, चोण कमीशन ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਓਪੇਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ तेल उत्पादन विच 20 लाख बैरल रोजाना की कटौती बारे सहमति बनी है। यह 2020 की कोविड महामारी तो बाद तेल उत्पादन विच सब तो वड्डी कटौती है। इस कटौती नाल तेल दीआं कीमतां विच उछाल आउण दी संभावना है ते आलमी आर्थिक मंदी, अमरीकी ब्याज दरां विच वाधा ਅਤੇ डॉलर के मजबूत होने के डर नाल 3 महीने पहला तेल दीआं कीमतां विच 90 ਤੋਂ 120 डॉलर की जिहड़ी कटौती की गई सी उस दी भरपाई हो सकेगी। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने ओपेक के फैसले ते निराशा प्रगट की है। अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और प्रमुख आर्थिक सलाहकार ब्रेन डिज ने कहा
ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਪੇਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਆਲਮੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰਸੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਵਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੱਕ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਸਿਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਐਡਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ATM ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਸਿੰਗਲ ਫੋਟੋਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਯਾਨੀ SPECT CT ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਰੋਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਯਾਨੀ PET CT ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਰਮਦਾਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਛੰਨਾ ਚੌਕੀ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਮਦਾਸ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਡਰੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9417809047 ਅਤੇ 018122333348 ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 5000 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਥੇਨॉल ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਨੇ 359 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 109 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ 100% ਰਿਹਾ।
इस कारण ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 12% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 57.93 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 25% ਕੋਲਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 51.72% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.01% ਵੱਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੌਰਾਨ 57.93 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। उत्तराखंड ਦੀ द्रौपदी डांडा 2 ਪਰਬਤੀ ਚੋਟੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 29 ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਢਿੱਗਾਂ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਨ। ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੋਰਸ, ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਪਰਬਤਾਰੋਹਣ ਸੰਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। इस दौरान भारतीय हवाई सेना ने दस्सिया कि उन्होंने 2 हैलीकॉप्टर तैनात किए ने जिन्हां नाल करीब 12,000 फुट की उचाई ते बने बेस कैंप विच फसे कई परबतारोहियां नूं सुरक्षित मातली हैलीपैड ते लिआंदा गया है। बर्फ दीआं ढिग्गां खिसकण दी इस घटना विच मृतक परबतारोहियां की गिणती वध के 16 हो गई है ते हले भी कई लापता ने। शहीदी साका श्री पंजा साहिब के 100 साला शताब्दी समागमां संबंधी प्रबंधां बारे पाकिस्तान के श्रोमणी कमेटी के वफद ने अज हसन अब्दाल विखे गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब के दर्शन किए और स्थानक प्रबंधकों नाल शताब्दी समागमां संबंधी विचार वटांदरा किया। मैंबरां ने हसन अब्दाल के रेलवे स्टेशन ते कीते जाने वाले कीर्तन समागम लई जगह का जायजा लिया। जिक्रयोग है कि शताब्दी संबंधी गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब विखे मुख समागम के नाल साके वाले स्थान के रेलवे स्टेशन ते कीर्तन दरबार करन दी भी योजना है। गुजरात विच चल रही 36वीं राष्ट्रीय खेडां दौरान बैडमिंटन विच छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप ने महिलावां दे सिंगल्स का खिताब जित लिया। उसने फाइनल मुकाबले विच महाराष्ट्र की मालविका बंसोत नूं 21-8 अते 22-20 नाल मात दित्ती। मर्दां दे सिंगल्स का खिताब तेलंगाना के बी साई पंडीत ने अपने नां कीता। साई पंडीत ने एक संघर्षपूर्ण मुकाबले विच कर्नाटक के मिथुन मंजूनाथ नूं फाइनल विच मात दित्ती। उसने इस मुकाबले नूं 21-11, 21-12 ते 21-16 नाल अपने नां कीता। राष्ट्रीय खेडां विच मिश्रित जोड़ी दा सोन कर्नाटक ने अपने नाम किया। कर्नाटक के साई प्रतीक और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने दिल्ली के रोहन ते कनिका की जोड़ी नूं सीधे सैटां विच 21-15, 21-13 नाल मात दित्ती। साई प्रतीक और अश्विनी की जोड़ी, साई प्रतीक की सर्विस और रन फोर्स है तक जीत लिया है। केरल की जोड़ी ने फाइनल में तमिलनाडु के बैडमिंटन के मर्दां के जोड़ी वर्ग विच केरल के रवि कृष्णा और उदय कुमार ने सोन तमगा जित लिया है। केरल की जोड़ी ने फाइनल विच तमिलनाडु के हरिहरन और रूबन नूं 21-19 और 21-19 नाल मात दित्ती। PS Ravi Krishna and Uday Kumar तीरंदाजी के रिकर्व मिक्सड टीम इवेंट विच हरियाणा ने महाराष्ट्र नूं हरा के सोन तमगा अपने नाम किया। उत्थे ही तीरंदाजी के रिकर्व के मर्दां के वर्ग विच पश्चिमी बंगाल के अतानु दास ने सर्विसेज के गुरुचरण बेसरा नूं मात दे के सोन तमगे ते कब्जा किया। तीरंदाजी विच ही महिलावां दे व्यक्तिगत मुकाबले विच पंजाब दी सिमरनजीत कौर ने रिकर्व राउंड विच कांसे दा तमगा हासिल किया। हुण तक 99 तमगे जित के सैना तमगा सूची विच सब तो अगे चल रही है। उसने 40 सोने, 25 चांदी ते 24 कांसे दे तमगे जिते ने। हरियाणा 66 तमगे जित के दूजे स्थान ते है। उसने 25 सोने दे 22 चांदी ते 19 कांसे दे तमगे जिते ने। इस तरह महाराष्ट्र 24 सोने दे 22 चांदी ते 42 कांसे दे तमगे हासिल करके तीजे स्थान ते है।
7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 7000 ਐਥਲੀਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ 36 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਸੂਰਤ, ਵਡੋਦਰਾ, ਰਾਜਕੋਟ ਤੇ ਭਾਵਨਗਰ ਵਿੱਚ 36 ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।